बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान कवी और मजबूत कमज़ोर मुसलमान से बेहतर है। मजबूत और कवी ताकतवर मुसलमान कमज़ोर मुसलमान से बेहतर है। मजबूत जोर ताकतवर मुसलमान द कमज़ोरी मुसलमान ना बेहतर भी। अल-मुअमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मुअमिनिद दईफ़। कवी ताकतवर मुसलमान द कमज़ोरी मुसलमान ना बेहतर दे। खैर बदवाड़ों के ताकतवर ते बेहतर दे। दो चीज़ों बजान के पैदा कही, यो कुव्वत मुसलमान सख्त जान भी, द्वेम शे ईसार मजबूतिया सख्त जान सड़ी बदन सख्त, द्वेम ईसार जुमात त सड़े राशि स्तनी सर डड़ा हुआ दा कमजोरत्या दा। कुव्वत वाला मोमिन दार है जो सबके एगन इगनास थी जके दा कोर दा अल्लाह दे, दा दुकान न दे, उजरा न दा, बैठक न दे, कोर न दे। यो खो आगई ची कमजोरी अबिर शे अगता हो पनास दी मुस्कोलम जायज थी माजूर दे। यो माजूर न दे असे होता खन वर्के दा कमजोर मुसलमान दा बमुकाबला के आगा मुसलमान से आगा एगन एग दा तसफ के नास थी अल्लाह पकोर के दाखिल। अल-मुअमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मुअमिनिद दईफ़। कवी ताकतवर मोमिन दा बेहतर दे। कोर के सड़े नास्ती कमजोर थे आदा मुंगटोल फकीरान यू बिजली नहीं जुमात ते शराशी टक पके बचालू की पकी दलान दे वकी नहीं ब्या बागा पके कोला ऊपरी दा कमजोर थे आदा दी मुसलमान पर मुकाबला के हाग मुसलमान दा अल्लाह वक्त है शेगा कवी भी ताकतवर थी खोले थे बही की नाश्ते जाने नहीं बोले अल्लाह को के नाश्ते अर्जे कीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बट ट्रेनिंग वर्क हो तरबियत साहब होता शे साहबा सख्त जान शी पागी की ईसार पैदा शी द्वेम शे ईसार दे। ईसार दे तो वही दम द ताकत न खादा शे पखपल जान सड़े दुनियाई राहतों की उमूरों की तरजीह वर की बल था पखपल जान बल था तरजीह वर की द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो सहाबी दे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु असहाब सुफ़ो के दे दत सहाबों के अमीर अल मोमिनीन फिल हदीस वही 15,300 सलोर अवया या 15 अवया अहादीस दते याद ठोल सहाबों की ज़्यादा रिवायात को उनके आगा दा सहाबी थी 5,374 अहादीस दते याद दे वही दे चकलरालो पसात हिजरी की रागले दियार लस्काला पा मक्का मुकर्रमा के दा अल्लाह पैगंबर तीर कड़ी दी बागे के वसर देनो लस्काले मदीना मनवरा की तीर कड़ी दी बागे के वसर देनो बागे की पवूम काद रागले यो द्वा द्रे सलोर पिंजश पा पवूम काद रागले दे लग वक्त के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सोहबत न डेर फैदा गश्ती दे पा असहाब सुफ़ो के दे असहाब सुफ़ा आगा सहाबा चदागी कोर नो टबरे नो बाल बचे नो पजुमात के औकाते केदल और द तालिबी इख्तियार करी हुआ दा तादाद बदले देते तालिबान और सहाबों कल सलोर सवा शो कल 200 कल कम कल ज़ियाद असी हो तोल सहाबों दा अल्लाह दा रसूल ने इल्म हासिलो लेकिन दी बशपा और रस पे जुमात के बरत दे हुई से लोग न बकल कल जमा हालत दा से शो से जब पजमा का परे हुआ कमजोर है खेटा के खुराक नहीं अल्लाह जल्ल शानहु दी आगा लुगता सुता न खई खेटा के खुराक नहीं मलाना नहीं गई सड़े बरूजी
دی وایي زه په ځمکه پرېوتم په صف کې، بیا به چې خلک اوس نوزګار شو وی به چې په ده مېرګي راغلي او هغه به مېرګي نو بلکې لوږه به ما هي الا الجوع. خلکو به د مېرګو علاج کولو. مېرګو علاج به هغه وخت کې دا و چې کله به په دې سټ مې راته خپه کېښوه چې دی ټیک شي، خو ما ته پته وه چې هغه څه شی دی، هغه به لوږه وه. وجه یې دا وه چې صحابه چې د چا کورونه هغه خپله تنګ دست چې کله به ورکه د څه و معمولي شی به یې راوړو، بیا به د دی څه نو نهرې به پې تېرېدې. دی وایي یو ځل ډېر ډېر سخت اوګیا نو د جومات نه چې په کوم ځای باندې خلک وتل صحابه، نو زه هغه لاره کې کېناستم. ما وی چې د صحابو په ما نظر شي نو ما باندې بس کور ته به مې بوځي څه شی به را باندې وخوري. نو حضرت عمر فاروق صاحب تېرېدو، ما ته نه د قرآن پاک د یو آیت تپوس وکړو، هغه جواب را کو تیر شو، او زما مطلب د قرآن پاک د آیت تپوس کول نو. ما وی چې دی زما سیرې ته وګوري نو دی وی چې دی خو نهر دی، ما ځان سره بوځي. بیا صدیق اکبر صاحب تېرېدو، ما بیا د قرآن پاک د آیت تپوس وکړو، زما مقصد دا نو، هغه جواب را کو پرېښون لاړو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تېرېدو، وی چې ما ته یې وکتل نو د الله رسول پوه شو، ما ته وی چې الحق بی، ما پسې راځه، ما پسې راځه. وی زه کور ته بوتلم، کور کې تپوس وکړو چې د خوراک څه شته؟ وی چې یا رسول الله پی دي ګاونډیانو راستولی دي، هغه په کاسه کې. ابو هريره رضی الله عنه وی چې ما شکر وویستو چې ځکه خیري پی دي، پی ورا کې ما لوږه به ختمه شي. وی ما ته د الله رسول وفرمایل چې دوکه ملګري راوله خپل اصحاب صفه جماعت کې چې څومره دي. حضرت انس رضی الله عنه نه چا تپوس وکړو چې تعداد څومره، نو کله به دا تعداد سوونو ته ورسېد، کله به اتیاو. چې زه لاړم، دی وی چې ما وی چې بس زما قسمت لاړو ووتو، ځکه چې د الله د رسول مبارک عادت داو چې بیا به تقسیمون کی ته وی چې شابه ته تقسیمو. نو ما ته خدمت حواله کو، ما ته وی چې دی باندې اسکو. نو وی ما دومره سخت وګیا ما چې ما وی دا پای ما اوس کله خدا الله د رسول نه علاوه مې بل لار نه و، د هغې اطاعت کول ضروري و، بل لار ونه گنجایش ونه ما هغې ته غاړه کې. دې نه معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ده پوه دی چې دی اوږی دی، خو ده ته دا یو شی ښیي، سخت جان بن جاو، داسې جوړ شه چې ته مضبوط شي. ستا په خپلو اعصابو باندې دومره مضبوط اعصاب دي وي چې په خپل نفس دې ګرفت وي، نفس ته تقاضا کوي چې زه دا پی یوز کړم، ته وایې چې نه. نفس ته تقاضا کوي چې دا شی ډېر وخورم، ته وایې نه. په دې خدیو کې زه خو نظم، ما ته ملګري وایي په دې حالونو کې لکه د زناورو په شان شک شوکاڼئ په دې ولیمې په دې روټۍ. 4 کسان ناستي که 15 کسان ناستي که 6 ناستي، په هغې کې دا خېټه وردا کوشش کوي چې ډېره ما وخوړئ، حالانکې ده سره د دې نورو ملګرو هم برخه ده، خو دی وایي نر هغه دی چې چا ډېره وخوړه. دا خو د زناورو خصلت دی. د انسان خوی دا دی چې هغه بل ته خیر ورسوي، یا کم از کم دومره وکړي، کم از کم چې برابر سرابر والي، هغه شی داسې تقسیم کی چې ټولو ته برابر ورسي. دا عدل دی. او ایثار دا دی چې دی خپله برخه بل ته پرېږدي. جوړېدل داسې دویم صورت پکار دی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، او دا زمون په باره کې الله فرمایي، د صحابو په باره کې الله فرمایي ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ یہ سخت بھوک کی حالت میں ہو. خصاصہ دا پا عربی کے سخت لوگی تا ہوئی، او جوع عام لوگی تا ہوئی، جوع لوگا، او خصاصہ سخت لوگا چې د برداشت نه بهر شي. دا قرآن کریم کې الله پاک آیت ذکر کړی دی، دا د صحابو مبارک دی. ویؤثرون علی انفسهم، ان میں ایثار ہے،
अपने आप पर दूसरों को तरजीह देते हैं। वलो कान बिहिम खसासा, अगरचे ये शिद्दत भूख के अंदर मुब्तला हों, पखपला पर सख्त लोग के मुब्तला है। दार साहबो हालत और दा पैदा की द सख्त जान जोड़े दो ना चे सड़े जिस्मानी तौर सर सख्त शियाला पगरमई के पगरमई परवाना, पयखनई के पयखनई परवाना। हजरत अली से अब सख्त सड़ो सख्त उगे दे बाहर रहो तो मदीने मुनव्वरे हवा हवा टाइम के तुम्हारा सख्त हुआ चले तो सुकटेंगे दे नशो वही चीज मा द गर्म द यखनई न द पटे दो जामेम नवे न सरमन में ओ कथा आगे की मेमस के दुम रसूरे को चसर में बके दन न के देशो او دا غي نیمه ته مې مخکره واړوله او نیمه مې شاته واړوله او په منځ کې مې په پړي وتړله. دا د ګرمۍ نه د بچ کېدو کوټ یا بنین یا تاسو چې ته ارس وایي دا وې تړله په پړي باندې چې بدن سره مې جوختی چې یخني مې ډېر نه کی. دا علي صاحب چې څومره دغه سیرت وګوري سړی حیران پاتې شي. لیکن دغه سیرت په ښه پیزار په خو سپلو په خو بوټانو په خو جامو د دنیا په خدیو منصب په دې باندې نو په خو خوراک په خو سورلی په خو موټر باندې نو په خو بنگله باندې نو هغه کې خپل کمال او هغه کمال په وجه باندې هغه الله جل شانه لوړ مقام ورکړ. به د لوګي دا حالت چې خېټه کې څه نشتا يهودي په باغ تیرې دو نو هغه يهودي باغ کې داسې دیوال نصر پورته په مدینه منوره کې د باغونو دیوالونه دي اوسم شته اکثر باغونو ته دیوال نه والي مونږ ګرځېدلی یو تلی یو باغ ته د سر پورته کو هغه ټایم کې د خټو لوټو دیوالو يهودي ودنه کوی دې کوی باندې لګیا دی او بر او باسي بوټو تاړي هغه تازه بوټي کړل نو دته وای یا اعرابي هل لك تمره فی دلو علی سیب ته سپک لفظ استعمال کو اے بدو یو بوقه په یو کجور رو باسه دیو دوی نام او تکوګو صحابو کې استغنا د مرواج سوال نه کوي په دې وخت کې سوال نه کول جماعت یو سودانی کجوري را بیا دن لاړو چراشه بوکه وته ورکا چې یو بوکه به راسته د کوی نه یو کجوره به ورکول خا یو دانا بیا چې دویمه بوکه راوسته بیا بل دان یو به ورکول بوکه رستونه پنداسې چې موټي ډک شونه بوکه وته پرې خو بس ته زما کارو شو ماسل مقصد چې کوم نه د خېټه دا دغه لوګه ختمولو دومره ماته ملاو شي هغه یو خړې موړ خو به په اوس نو ابو هريره رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکې عمر صاحب ته ابو بکر صاحب دانه وی چې زه وګم سوال نه صحابو کې سوال نه حالانکه دا لوی حضرات دایته ویل شو سوال چانه نه کړي آیات تاسو به کولو او چې زما سیری ته وګورنو اندازه بولږي چې دا سړی وګي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه جوړول لاسه ساج مونږه د وړو کوالی نه خپل ماشومان شتمن سړی چې چا سره پیسې دی هغه وی چې په کور کې مې ماشومانو د ټي وي کې خو موبایل مې ورکه ټچ موبایل مې ورکه ایسی مې وته ولګولې چې نرم وخت تیریږي چې پر راحت وي د مسلمان د ماشوم تربیت په دې انداز داخ دې نه غوړي هلاکت ته مپریدا بربادی ته مپریدا لیکن دمره نرم لوی کې چې هغه سبا ټک نه کوي هغه دشمن ته نشي ودرې دی هغه جهاد نشي کوله هغه سخت کار نشي کوله هغه ګرمۍ ته نشي ټینګې دی هغه یخنۍ ته نشي ټینګې دی دا څنګه مسلمان سخت جانی د صحابو تربیت رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کړي ابو هريره ته پي ورنه کړ وې تقسیموا دته ورک او هرې سه وای ما پرړه کې وې چې دا یو دوه کسان اوس کې خدا ختم شي ما ته بس پات څومره کسان چې په سونو یا په شلګونو باغټو لوبانه اوس کو لیکن دی وای چې ما ته واپس لوخه زما مرګري صحابي را کول نو پي به کم نو ټول باندې چې مې اوس کول نو پي او ما عمر دي زه حیران شم ما ته پته وا ما وی چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده به چې کله وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې موږ یا رسول الله ټول اوس کل وجلو خیراک
لوښی واغشتی، ما چې اوس به ورسره څه کوي؟ ما ته وایي چې هم واله وسکه. ما وسکل، خوله مې پې ولګوله، خوله مې در کوله، نو ځکه چې هم اوږې هم تږې. چې ما وسکل نو بیا راته وایي چې ما لوښی لرې کړو. ما ته وایي چې بیا وسکه. بیا مې وسکه، بیا مې لوښی د خولې نه لرې کړو. چې نور وسکه، نور مې وسکه. بیا په څلورم چې راته ما ورته چې یا رسول الله خېټه مې ډکه شوه، ګنجایش پکې نشته. بیا ښه ما ته یې راکړه. د الله رسول وروسته وسکل او بیا هغه پای ختم شو. په دې کې دوه څیزونه دي، او دا پیغمبر علیه السلام صحابو ته دا خول تربیت ورکولو، تمرین کولو، ټریننګ کولو. دا غي یو سخجان جوړېدل، یو ایثار. بس په خپله ځان ته نرمي لټول. دې کې خو ټول لګیا دي، خرم لګیا دي، زناورم لګیا دي، غوانم لګیا دي، سپیم لګیا دي. ته سپو ته اډوکې وغورځو، دوه سپي وي یا درې وي یا لس وي، ته ما ته وښیه داسې سپي چې هغه نور کیني، دا یو چې کوم دی نو دی هغه دغه کې دا څه ورته وایي، دا نور ډډې ته کیني، یو ته پرېږدي. نه، هر یو به زور کوي چې دا ما ځان ته کوي. البته د زورورو د کمزوري مسله ده، زورور به وړ وي، کمزوری به پړ وي. هر یو حیوان داسې، که انسان داسې کوي دا حیوانیت دی، که په کور کې کوي، که په بل ځای کې کوي، که په شریکه معامله کې کوي، دا حیوانیت دی، بل څه نه دی. درونو په خپله کې جګړه شو. دا حیوانیت عدل نه کار اخیستل پکار دي، چې هر یو کس ته په خوراک کې، په لباس کې، په بل څه کې، په بل څه کې برابر برخه ورسي. عدل نه مخکې ایثار پکار دی، که ایثار نه عدل خو پکار دی، لیکن هر یو وایي چې دا برخه زما، دا برخه زما غټه. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو د دې وجې نه چې د الله رسولي تربیت کړي او په قرآن پاک کې الله پاک دا غي صفت ذکر کړي دی. د یو صحابي نه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. یؤثرون صيغه د جمع مذکر غائب دا، فعل مضارع معروف ته، باب افعال ایثار نه. د دې په زمن کې مفسرین واقع یو ولی کړي دا. قرآن پاک دا نه وایي چې دا د یو صحابي داسې کړي و، نه، په ټولو کې ایثار و، لیکن د یو صحابي واقعه هغه مخې ته راغلي ده. ایثار په ټولو کې، او دا ایثار به د چا خولی او سید الرسل خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم. حالانکه دا هغه خلکو چې دی په معمولی سیز باندې جنګېدلي دي. په یو کس شپږ شله کاله دوو قبیلو جنګ کړی په مدینه منوره کې، تربورانو خپله کې، اوس او خزرج. دا د یو نیکه اولادو، دو زامنی د یو اوس نمو، د بل خزرج نمو. د یو نه لویه قبیله جوړه شوه، د بل نه بله قبیله جوړه شوه. دی بیان خطي شپږ شله کاله 120 سال دا جنگ جاری. د دی کشران، مشران، الکان، ځوانان دا ټول په هغې کې هلاک شو. دی پس جنګو په دنیا باندې. لیکن چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم رالو، د دی صفت الله جل شانه دا ذکر ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص. او مومن سخجان سخت جوړیږي الا چې د الله سره تعلق مضبوط وي. بعض خلک داسې پیرانو ته لاړ شي چې هغه پیر نی، هغه عامل وي، هغه ساحر او جادوګر وي، هغه بل سوي دی هلته لاړ شي. دا دومره کمزورې نفسیاتي لحاظ سره، د به په یونیورسټۍ کې سبق ویلی، دی به ډاکټر وي، دی به انجینیر وي، دی به ډېر اعلی ډیګرۍ به حاصلې کړي، لیکن دا صحابي لحاظ سره دومره کمزور دی. وجه یې دا ده چې په الله جل شانه باندې ایمان مضبوط نه دی، توکل یې نشته چې دی به د هغه کس نه متاثره کېږي. او دا خو د لویې برخې خاوند دی، ځکه چې د هغه په مجلس کې په ما دا چلو شو، په ما باندې دا وشو، په ما باندې دا وشو. او چې کوم یو سم سړی وي نو هغه څخه نه کیني، ځکه چې په ده کې ما څه ونه لیدل، دکې مې څه ونه لیدل. حالانکه زمونږ حضرت مفتی سے فرمایل بعضې خلک په کشف پسیزي، دا صاحب کشف دی، دکې کشف نشته. هغوی فرمایي چې کشف یو عام مسلمان تم کیږي، او کشف دا کافر تم کیږي، او کشف زناور تم کیږي، او کشف خرتم کیږي. زیدت ثابتو حدیث مبارک کې راځي چې کله خر شیطان وویني نو دی आवाज کوي،
نو دا شیطان ته خر ته کشف وشو. د شیطان کشف معنا منظر وته پرانیستی شي. تا او ما شیطان نه وینو، خر ویني. دا کشف کشف سره که څوک برز بزرگ جوړېدی نو بیا به دا خر د ټول نه غټ بزرگ. او حدیث مبارک کې راځي چې چرګ چې سحر بانګ مال بانګ وای نو دته کشف کیږي. د سوي نه فرښتہ ویني نو بانګ وای نو تا پښمنی پاسي سحر مستد پاسي وقفه سره ما تجربه کړی ده چې دا چرګان په وخت سره تا ته اعلان کوي بانګ وای چې پاس دا فرښتہ ویني. خصوصا د سپین چر په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دته سمایا دغه چې د فرښتہ ویني. چرګاری و چې بانګ وای په خپل ټیم دا فرښتہ ویني. یو هغه چرګي چې مازغه خراب ټول رز لګي هغه نه، هغه یو نیم وي، لیکن چې سم چرګ وي هغه په وخت باندې باندې د فرښتہ ویني. ما ته نه وینو چرګي ویني کشفته کی او کافر ته هم کشف کیږي. عام مسلمان تم کیږي. د بزرګۍ تعلق د کشف سره نه دی، د بزرګۍ تعلق د ایمان، د اخلاص، د للهیت او د اتباع سنت سره دی. یو سړی حرام نه کوي، معاملات سم دي، خپل پردي حقوق سم ادا کوي. د سره چې چا امانت خیره پاغه کې خیانت کړي دی نه دی کړي. د سره د یلوې ادارې مشورې د پاغه کې د باندې چرته د پیسې الزام چانه دی لګول چې ته بے ځای لګوري دا دغه بزرګي ده، دغه بزرګي ده. نو دا اتباع سنت کې ده. نو ما عرض کولو د ما عزتمنو چې دوه سيزونه ځان کې پیدا کول وکړ دي. بعضې خلک ډېر بزرګان وي خو چې چرته د دنیا خبر راغله او ار یو ګریوان تړی شلولي څه زمانه به څوک والي ده. عدلم نه ایثار خو نه، لیکن عدلم نه دی وایي چې ټوله زمایي بیا هغه برخه پرته وي په هغې باندې کله کله خبر دی حد ته لاړی شي، جنګونه وشي، مړي په باندې وشي. نو یو سي سخت جان جوړېدل پکار دي. ما اوس ډاکټر صاحب سره خبره کوله، ډاکټر نیکتاش صاحب ناست دی چې ما د شوګر بنیادی وجه دا ده چې موږ خوراکونه ښه کوو او ښه خوراک دا خوراک زموږ نه ډېر ښه کولو پخوا خلکو. زما والد صاحب په وخت باندې پاو وړي خوړلي دي او د هغه تر اخره پورې 2 کاله بیماري تېره کړې وه. په ټس کې یو ټس صفا یو بیماري پکې نه په وخت باندې پاو وړي خوړلي، پاو نیم پاو وړي چې تاسو که څوک وخوري ټول به ترې روغ ودي لاندې دا ازمولی نشي. نو بیا غنم خوړل دا زورور شی دی چې غنم خوري، وړي خوري، خواږه خوري. پخوا به هر یو کس مشر په روټۍ پسې ما ته یاد دي دومره غټه چکۍ به د ګوړې خوړه چې ګوړه به وخوړه روټۍ به هضم شو. اوس ډاکټر ټول ته وایي ګوړه مخوره. ما ته د دې علاج دارې ډاکټر صاحب ناست دی، ما ته د دې علاج دارې چې تا نه بدن کوم مهنت غواړي هغه مهنت نشته. هغه خلکو مهنت کو جهد کوشش به کولو عذاب د هغې استعمالېدل چې استعمالېدل خوراک پې لګېدو بدن به دې غوښتو چې دا خوراک راکړي. اوس زمونږ ټول سهار نه ماښامه پورې کار د کمپیوټر سره یې سوري ته یې ایسي ته یې په کرسۍ باندې یو کاري بل کاري کاشته دی نه خوراک په باندې ښه خورو نو خوراک به هم ژرته لار کوي که نه هغه بیا بې ځایه لاړ شي، هغې نه مختلف قسم کې بیمارۍ جوړې شي. عرض مې دا کول زما عزتمنو چې مسلمان ته سخت جان جوړېدل پکار دی. بدن سخت یخنۍ نه ډېر داسې نه ډېر ساړه دی، ګرمۍ نه او داسې ګرمي را روانه ده په دې سوشل میډیا باندې به د مخکې نه دا خلک ویروي. د ټولو نه زیات ظالم دا کس دی چې یو مسلمان د یو کیفیت نه د یو حالت نه ویرولو. کورونا وبا نه وه لیکن د ویرې د وجه نه خلکو دپاره هغه وبا جوړ شو، ډېر خلک یې واغشت. او دا ځل مونږ هغه وخت کې وی چې کورونا وبا نه ده، حضرت وی او ما وی مونږ سره علما هم اتفاق نه کول. بیا وروسته چې کوم دی نو هغه محققین ریسرچر ډاکټران خصوصا کافر یا انګریزان پیرنګیان هغې وی چې دا اسم دا تخویف دی خلکو یرول.
خلک چې غبراو کې اوس هغه چې کوم دی نو هغه هټ فیل شي او داسې سختی را روانه ده چې د چا کور کې بجلی نه بوډا سپینګیری کمزورې سړی هغه په کټ کې پروت وي هغوی به چې زما بس کېږي نو د هغه مخکې نه هټ فیل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صدمې په موقع، د بیماری په موقع، د غم په موقع د هغې سنت دا دي لا باس طهور انشاءالله، غمونه کې خدای به دې ټیک کړي او دا د پاکۍ ذریعه ده. لا باس طهور انشاءالله چې چا څخه بتلو هغه ته به تسلی ورکوله. اوس داسې خلک لاړ شي بیماری ته ستا تره وي ستا عزیز رشته دار وي چې راشي تا ته به وایي چې دې بیمارۍ نه ګورې ما فلان کې فلان کې لیدلي ښه شوي نه دي، بس هغه بیمار هغه ساعت زړه وغورځي. هلکه تا ته چا وی چې ته د بیمار تپوس ته ده خدای دې غرق کا، دا بیمار تپوس داسې عیادت د مریض دی ته وي. ډاکټر نن سبا د ما ماشومه لور د کوټې نه را پرېوته د پورته د ګریل نه را پرېوته په پوړو باندې د پوړو نه را پرېوته د اوسپنې کټ باندې د اوسپنې د کټ نه پرېوته په ځمکه باندې چې څنګه پرېوته سترګې ودرېدې او کشې نو یو چغې وویسته بس موږ یې مړه شو. اسپتال ته مو بوتله بیا یې څه ساعت پس وینه غورځول شروع کړه نو موږ وی چړې چاودې دی. بیا چې اسپتال ته مو بوتله نو سر یې وپړسېدو په سر کې هډوکي نو موږ وی چې سر هډوکي ټول مات دي. بیا د شپې ډاکټر راوند کورو نو ډاکټرانو کې مختلف قسمه نیکان او ښه هوښیار ډاکټران وي او کم عقل هم وي. نو یو غټ غونې ډاکټرو په علاج کې مونږ پرتی یو هغه نه ما تپوس وکړو چې ډاکټر صاحب دا ماشومه د زما ما ته ووایه مونږ سره غم دی مور سره ما سره چې دا د بچ کېدو ده او دې سره به تاسو څه کوئ. هغه راته وویل د دې به سبا اپریشن کړي. څه اپریشن مې کېږي د سر او داسې لاړو. ما ورته پتلو ته کوم چې ډاکټر صاحب زه خو اپریشن نه کوم. ما ته وایي ته یې مه کوه. ما د هغې نه مخکې زما یو خوری و هغه واده کړی و بچي مو دوه د سر په اپریشن کې هغه لاړو. اپریشن یې ورته وکړو په هغې کې لاړو کومه کې. ما وایي چې زه اپریشن نه کوم ځکه چې هغه زما مخې ته و. که دغسې مري په خپل مرګ دومره تسلي خو به مې وي که نه چې زه دا یې نیټه پوره وه هغې کې خو هم نیټه پوره وي مونږ وایو چې دا ډاکټر به سره داسې کړي. نو هغه وایي چې بله لارې نشته. شپه تېره شوه چې سبا شو ماشومه هماغه شان ده سر یې هماغسې بل ډاکټر رالو 9 بجې تقریبا. ما سخت انتظار کولو. ما وی اپریشن نه کوم دغسې دې مړه شي. هغه ډاکټر نه مې تپوس وکړو هغه فایلونه وکتل. ما ورته چې ډاکټر صاحب څه پوزیشن دی څه حالت دی ما ته ووایه. د مریض ما ته وایي چې فکر مه کوه ښه به شي. مې اپریشن وایي چې اپریشن نه دوایانو سره به ښه شي. هغې ډاکټر ته مې زړه نه دعا وکړه. بیا چې کوم دی نو هغه داروګانو سره ښه شوه الله حق. نو بعضې سړی ته خو مسلمان د تسلي ورکو نه چې لاړ شي څنګه مریض غټ ډاکټر هغه دا وایي چې ته اوس رالی چې ښه دې ځان برابر کو داسې حد ته ستا بیماري تېري ده چې مشکل ده چې دا کنټرول شي. او ته خدای دې پوهې که دا ته خدای ځان نه جوړ کړی که ډاکټر یې ته خو وایه چې الله جل شانه قادر مطلق دی هغه هر څه کولی شي دا بیماری و دې بالکل ښه شي. که سړی مري او تا ورته دا وایي نو څه وشو تا خو هغه ته تسلي ورکه هغه ته دې نیم ژوند ورکو کم از کم چې څومره لمحات په هغه تېرېږي هغې کې خو به د هغه زړه مطمئن وي. دغسې د بعضې پیرانو نه هغه ساحر وي جادوګر وي د هغه په مجلس کې یو مومن لاړ شي دا کمزوری دی اعصابي دی د هغه نه متاثر شي او په ما یې دا چل کړی دا چل کړی دا د هغه وجه نه ده دا ستا وجه. زما والد صاحب و زمیندار سړی و قرآن پاک هم نه ویلی خو ایماندار سړی و ما د هغه معاملات معلوم کړي و ډېر. الله پاک دې جنتونه نصیب کړي. د هغه یو دوست هغه ورته وایي چې زما یو پیر صاحب دی جلبۍ کې زمونږ کلی جهانګیری دی جلبۍ مونږ سره 15 کیلومیټره کې ده. وایي زما یو پیر صاحب دی هغې ته نو زما پلار ورته وایي چې نه ته لاړ شه ما مه بوځه. هغه ته بیا وایي څو ورځې مسلسل ورپسې شوی او بیا یې آخر ورسره لاړو. زما والد صاحب وایي ماسخوتن مونږ ناستو په جومات کې وایي په هغې حلقه راغله زمونږ خو ساده خلک دی د کلي نو دا ټوپونه موپونه چې وایي نو دې ته مې والد صاحب وایي چې حلقه پرې راغله. نو هغه ټوپونه موپونه یې وال نو وایي یو کس پکې ما ته را روانو داسې کوي هو 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 ما ته را روانو. بیا وایي ما ته بلکل نږدې رالو قریب وه نږدې وه چې زما دې سینه کې دا ګوتې رانه نه ایستې وې. نو
وای ما ته کته ډیره کو نه وشلې په ما اثر نه وای زلاستم د خلکو ټوپونه و چې چاته وای غتلو هغه په ټوپونه شو وای ما ته کته ډیر داسې و کې دا مې دغه الفاظ یاد کړ چې ته ډیر زور ولګي خو په ما اثر نه کوي په هغه اثر نو کړي ولې الحمدلله اعصاب مضبوطو ایمان مضبوطو نه عالمو نه طالبو نه حافظو نه فاضلو ایمان دا شي ایمان د یو زمیدار د عربي د دیهاتی د غم مضبوط کې دی شي نو بعضې سړی هغه کې چل پخپلی ته چې کاڼې اولی په غټ ګټ دم پې باندې اوویشتو او خټه دم پې اوویشته نو زه تاسو نه تپوس کوم چې خټه پې ولګېده نو دا کاڼې واپس راځي که خټه کې انخلي خټه کې انخلي ولې خټه نرمه ده هغې ځای ورکو هغې کې گنجایش ده او چې کاڼې دې پې وویشتو سخت کاڼې تیږه غټ ګټ هغه کاڼې بیا څه کوي تا پسې واپس راځي هغه یې نه قبلوي ولې هغه ځان کې گنجایش نه دی ساتلی کاڼې واپس کوي کوم سړی چې اعصابي لحاظ سره ایمانی لحاظ سره مضبوط وي هغه د کافرو په منځ کې ودرو په هغه باندې هغه اثر نه کوي چې کوم سړی کمزوري په هغه باندې اثر کوي جسمانی اثر جدا شي لیکن ایمانی او عقاید په اعتبار سره صحابه کرام ډیر مضبوط وو یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مستقل حکومت ته استولې ده او هغه محفوظ ایمان واپس راوړی دی دا هغه علاقه کې په هغه هیڅ اثر نه دی شوی هر قسم کوششونه یې کړي نو عرض مې دا کولو زما عزتمنو چې په دې کې ډېر زیات نوجوانان یک راتي اعتکاف ته راغلي سخجان جوړ شي سخجان ایثار ځان کې پیدا کړي دا ښه شی دی وخوري دې پکې ته دی سملي دې یخ ځای کې دی کښېني دا ښه ځای دی د راحت دی دلته کې مونږ کتلي دي راغلي مجلس ته دې ځای کې سړی ولاړ دی طالب دی هغه خدمت کوي هغه کله بلخ بلی کله مړکۍ کله لوډ سپیکر کولاوي کله بندۍ کله پکې چالو کوي کله بندۍ چې څنګه هغه مخکې لاړ شي شاته صف نه بل کس وړاندې شي را مخکې شي د ځای به ډک دی به دغسې پرېږدي اوس دا غریب به څه کوي دی بیا هغه سر ته لاړ شي د ټولو خدمت یې کولو او زه هم دې هغه قبضه دا وروسته چې کوم کس رالو دې ړوند دا خیالونه کو چې یاره دا ځای ته زه وړاندې کېږم دا سړی لاړو دی خو بوټ ته دی بیا واپس راځي د دې وجه دا ده چې هر څه کې مونږ ځان مخکې کړی دی بس بل مشاته کړی دی ځان مو مخکې کړی عمار ابن یاسر رضی الله عنه وایي درې څیزونه چې چا ځان کې پیدا کړل هغه ایمان کامل کو فقد استکمل الایمان یو په هغې کې دا دی الانصاف من نفسک د خپل ځان نه بل ته انصاف ورک مونږ د بل نه ځان ته انصاف غواړو تاسو وګورئ رکشو باندې په بسونو باندې په مختلفو گاڑو باندې په هر ځای باندې لیکلي زما جولۍ استا انصاف زما جولۍ استا انصاف لیدلی مدي چرته ها دا ټکي هډیر استعمالي استا انصاف زما جولۍ یعنی ته ماته انصاف راکړه زه فقیر یم زه نه غواړم د ځان نه سائل جوړ کو او هغه انصاف غواړ هلکه دا خو کمزورتیا ده دا خو سوال دی ته داسې ولې نه کوې چې زه تا ته انصاف درکو تکړه شه مضبوط شه او ستا انصاف دا دی چې تا هغه ته خپل حق ورکړه د هغې نه زیات ورکړه ایثار ورکړه ایثار دا دی چې خپله کمه واخله هغه ته ډېره ورکړه لیکن عموما مونږ د سوال کیفیت اختیار کو په دې فخر کو ځکه چې دا دنیا کې انتهایی کمزوري یو مونږ نو ځان کې ایثار پیدا کړي او ځان سخجان جوړ شي چې د سړي په خپل نفس باندې کنټرول وي چې هغه هر حالت په هغه باندې راځي د هغه په هغې پروا نه الله جل شانه